This conference will now be recorded. Good evening, everyone. So, before telling you what Pega is, first let me tell you what is happening in our curriculum. Okay. So, in our institute, so before this, everyone understands Telugu, online people. Why? Because this batch is committed for bilingual language, that is Telugu plus English. Online, everyone understands Telugu, right? Yes, Is there anyone who doesn't understand Telugu? Okay, so this batch is like starting only for our Telugu candidates. Okay, so before starting, first అసలు మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో పెగా ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ ఎలా ఉంటే చూద్దాం. So we'll be having two types of batches. So that is like Pega basic program. Okay, so basic program in the sense training program, and the other one is like Pega mastery program. Okay, Pega mastery program. So you people are here to get kind of completely trained. అంతే కదా? So considering you don't know anything about Pega, so we'll be training everything from zero to advanced level. Okay, so you are joining into this particular curriculum. So that is like Pega మీకు అసలు ఏది రాదు అన్న ప్రాస్పెక్ట్ తోనే. Okay, so completely from zero to advanced, and this program will be like up to 4 months. So complete zero నుంచి advanced వరకు నేర్పిస్తాము. And maybe if you are from non-IT background, maybe if you are having different stream experience or maybe like long career gap, still you can be adjustable in this kind of training. So this whole course will be like 4 months, and training here will be online plus offline. So maybe some days మీరు ఆన్లైన్ వచ్చి maybe some days offline వస్తానన్నా, so it should not be a problem. So training will be completely online plus offline, and in between if you wanted to swap also, there should not be any problem. Okay, and as I told you, curriculum will be 4 months, and after each and every class you'll be getting like class recording. After every session whatever happened, you'll be getting class recording, and this recording you'll be having like laptop access even as like mobile access. Okay, even mobile lo kuda meer check chesukovachu, and this will be like 8 months access from day 1. From today 8 months access work మీకు complete గా ఉంటుంది. Okay, and in this particular curriculum you'll be getting like daily assignments also. So today, if some concepts happen on that, you'll be getting daily assignments also. And each and every assignment, you are supposed to complete and you are supposed to submit it for my evaluation. అర్థమైందా? Suppose today class ఒకటి జరిగితే, whatever some topic జరిగితే, section design or whatever it is, ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ మీద మీకు కొన్ని అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇస్తాం. ఎవ్రీ క్లాస్ అయిన తర్వాత అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాం, అండ్ ఆ అసైన్మెంట్స్ ని మీరు ట్రై చేసి సబ్మిట్ చేయాలి అగైన్. సో ఐ ట్రై టు ఎవాల్యుయేట్. సో ఈచ్ అసైన్మెంట్ కి మీకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 days టైం కూడా ఉంటుంది. 10 days టైం, అండ్ మీకు లైక్ వైజ్ అలాంటివి 100+ ఆర్ క్లోజ్ టు 150+ అసైన్మెంట్స్ వరకు వస్తాయి. సో ఈ హోల్ 4 months ప్రోగ్రామ్ లో కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ అవుతుందో, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మీకు డైలీ 150, ఓవరాల్ గా 150+ అసైన్మెంట్స్ వరకు వస్తాయి. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 weeks, so we'll take mock interviews also. So far whatever happened అలా ఎవ్రీ 2 weeks కి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా తీసుకుంటాము, అండ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీ వీక్నెస్ ఏంటి, ఆర్ డే 1 నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ మీరుగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీ 2 weeks విల్ టేక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో, అండ్ దిస్ హోల్ కరికులం విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ 3 real time projects meaning one project is what we'll do completely in our class. Okay, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మీకు 4 months టైం పడుతుంది. So one project is what we'll do completely in our whole curriculum, and extra 2 projects is what you have to do parallelly along with me. So day one నుంచి మేబీ ఒక ప్రాజెక్ట్ 4 months టైం పడితే, సో ప్యారలల్ గా 2 projects మీరు నాతో చేయాల్సి వస్తుంది, వేర్ ఇట్ విల్ టేక్ కంప్లీట్లీ లైక్ 3 real time projects in this 4 month curriculum. Getting my point? So 3 real time projects is what we'll be doing in this curriculum. And you will be given like daily interview question and answers. Daily interview question plus answer. Suppose today ఒక టాపిక్ జరిగితే దాని మీద మీకు ఇమీడియట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ as ఆన్సర్స్ కూడా వస్తాయి.
పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ వెల్ as వీడియో మోడ్లో కూడా ఉంటాయి. సో ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి యూ కెన్ గివ్ మీ ఫర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ. Okay, and finally we'll take like mock interviews also, final mock interview. Based on that I can help you for placements as well. Okay, this is the thing. So ఈ పర్టిక్యులర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యూ దట్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ పెగా, అంతే కదా. సో మీకు పెగా ఏమి లేదు, మేబీ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్లో ఉంటుంటారు ఆర్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇఫ్ దిస్ హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ, సో అంటే ప్రాజెక్ట్స్ చేసి డైలీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి అండ్ అసైన్మెంట్స్ చేసి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చేసి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే దెన్ దిస్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ ఫర్ యూ. ఓకే, దిస్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ is like well advanced. So this is only practical program. ఓకే, సో అంటే పెగాలో ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళకి, మేబీ మన దగ్గరైనా అవుట్ సైడ్ అయినా ఆర్ పెగాలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకైనా, సో పెగా మొత్తం వచ్చు బట్ ప్రాక్టికల్గా ఏమీ రాదనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. పెగా బేసిక్స్ వచ్చు బట్ ఆఫీసెస్లో మేనేజ్ చేయలేకపోతాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఈ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్, యు ఆర్ నాట్ కరెంట్లీ ఎలిజిబుల్ బికాస్ మీకు పెగా స్టిల్ ఇంకా బేసిక్స్ కూడా రావు కాబట్టి. సో మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓన్లీ ప్రాక్టికల్, వేర్ 400+ యూజర్ స్టోరీస్ చేయిస్తాం. రియల్ టైంలో మీకు ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి చేయిస్తూ ఉంటాం స్టోరీస్. అండ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓకే, సో ఈ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆఫ్టర్ 3 months or after 4 months, once your course is done, if you are perfectly doing like all the assignments, okay, assignments అన్ని in time complete చేసి అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ ఇస్తే దెన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ ఫర్ యూ. ఓకే, ఎర్లియర్ బ్యాచెస్కి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేసిన వాళ్ళకి అన్నట్టు చెప్తున్నాము, బట్ మీకు మీ బ్యాచెస్కి ఏంటంటే ఈ 150 అసైన్మెంట్స్ చేయాలి అండ్ ఎవ్రీ 2 weeksకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటే దెన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఫ్రీగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వర్త్ వచ్చేసి మీకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 25,000 అవుతుంది. దిస్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దీస్ 2 things. సో టుడే ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యి 3 months తర్వాత నాకు మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ కావాలి అని అంటే, సో దీస్ క్రైటీరియా కనుక మీరు మెట్ అవ్వకపోతే ఐ కెనాట్ హెల్ప్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇన్ దిస్ ఇనిషియల్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద అసైన్మెంట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ once in 2 weeks. And again this mastery program is only offline, only offline. So you have to come to our institute daily for next 2 months. Okay, this will be around 2.5 months. ఈ 2.5 months ఈవెన్ చెన్నై నుంచి ఢిల్లీ నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. సో ఈ ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి బోత్ ఆన్లైన్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్, బట్ దిస్ విల్ బి ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. మీరు మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ రావాలని అనుకుంటే ఆఫ్లైన్ రావాల్సింది ఇన్స్టిట్యూట్కి. గెటింగ్ మై పాయింట్? అండ్ దట్ టు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ప్రోగ్రామ్లో మీరు అసైన్మెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ చేస్తే మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్తో కూడా మీకు నెసెసిటీ ఉండదు మోస్ట్లీ. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ విత్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్ సో దట్ యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ 5+ years of experience, no doubt in it. Okay, and even with this curriculum you can straight away go like 3+ years of experience minimum. Okay, fine. So this is what we are trying to do in our curriculum. So let's start with this understanding. So everyone clear? సో ఫస్ట్ అసలు పెగా రిలేటెడ్గా మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అండ్ ప్రోగ్రామ్ 1లో ఏముంటుంది, ప్రోగ్రామ్ 2లో ఏముంటుంది, ఈజ్ ఎవరీవన్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? క్లియర్ అందరూ? సో యు ఆర్ ఇన్ టు దిస్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ దట్? క్లియర్ రైట్ ఎవరీవన్? ఓకే, fine. So let's start understanding what pega is and some little things about that. Fine. So before starting our program, okay, first we have to understand few things. అసలు పెగా అంటే ఏంటి చాలా మందికి తెలియదు still కదా. ఓకే, అసలు పెగా అంటే ఏంటి, సాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, మేబీ టుడే మీరు పెగా చూస్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ వరకు మీకు మార్కెట్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ పెగాకున్న కాంపిటేటర్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి, అండ్ మేబీ మీకు కెరియర్లో గ్యాప్ ఉంటాయి. సో పెగాలోకి ఎలిజిబులా కాదా, ఆర్ నాన్ ఐటీ వాళ్ళు ఎలిజిబులా కాదా. సో ఇలా మీకు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మైండ్లో. So let's try to understand getting the answer for that by end of our session today. Okay, so now let's start with what pega is. Okay,
So before starting, let me tell you, Pega is nothing but Pega is used to develop web applications. The very simple answer for this is అసలు Pega అంటే ఏంటి అంటే very simple answer is like Pega is used for developing web applications. సో వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి పెగానే కాదు పాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తూనే ఉన్నారు అవునా. ఓకే సపోజ్ 20-30 ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ చూస్తే వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడానికి ఓకే ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడానికి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వెబ్ అప్లికేషన్కి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యూఐ లేయర్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్. Okay, so every web application will be having 3 layers. That is, first one as UI layer or front end layer, and the second one we call it like back end layer or business logic layer, and the third one we call it like database layer. Every web application will have 3 layers. These three are like, so ఇప్పుడు front end layer లో we'll be having like HTML. Okay, so front end low you'll be having HTML for front end design and CSS for its stylings, and it should be using any of the scripting language, JavaScript, Backbone JS or React JS, jQuery, whatever it is. So all these constitute kind of front end layer. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా టుడే మీరు పెగాతో ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేద్దామని చూసినా ఆర్ మేబీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పైథాన్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఎవ్రీ వెబ్ అప్లికేషన్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్లో ఉండేవి ఇవే, HTML or CSS, and background might be script. And every web application backend low may be Java, maybe Python or C Sharp or whatever it is. Even backend technologies కింద వస్తాయి. And every web application should be having database connected. It might be Oracle or MySQL or Mongo, whatever it is. ఓకే సో అంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే సో ఇవన్నీ మీకు వచ్చి ఉండాల్సిందే, అంతేనే కాదు. సో ఆల్ దీస్ లైక్ తెలిసి ఉండాల్సిందే. సో దీన్ని టెక్నికల్గా ఆర్ నార్మల్గా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. మేబీ మీరు సమ్ అదర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఇవి నేర్చుకుందామని చూస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ కంప్లీట్గా రావాలి, బ్యాక్ ఎండ్ రావాలి, అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్ పార్ట్ కూడా రావాల్సింది. బట్ పెగాతో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వితౌట్ యూ నోయింగ్ ఎనీ టెక్నాలజీ, మీకు హెచ్టిఎంఎల్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, సిఎస్ఎస్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, స్క్రిప్టింగ్, జావా, database, without you having knowledge on any of these technologies, you can straight away design one web application. Getting my point? సో పెగాతో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని డిజైన్ చేయొచ్చు, బట్ మీకు ఎలాంటి కోడింగ్ స్కిల్స్ లేకపోయినా. ఓకే సో నో వన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ విల్ ఆస్క్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ వాట్ ఈస్ హెచ్టిఎంఎల్. ఈవెన్ సిఎస్ఎస్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు, జావా మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు, అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు. బట్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే యూజింగ్ పెగా హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ అని అడుగుతారు. ఓకే సో ఐ వాంటెడ్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ టు మై కస్టమర్, సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ అని అడుగుతారు. సో మేబీ ఇదే రిక్వైర్మెంట్ మీరు అదర్ టెక్నాలజీస్తో చేయాల్సి వస్తే జావా కోడింగ్, .NET కోడింగ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ పెగాలో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ఆటోమేట్ అయింది, డేటాబేస్ పార్ట్ అండ్ ఈవెన్ బిజినెస్ లాజిక్ పార్ట్ ఇవన్నీ ఆటోమేట్ అయిపోయాయి కాబట్టి సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ అనేది తెలుసుకోవాలి మీరు. యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీవేర్ ఫిజికల్ కోడింగ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? So finally, Pega is one automated tool where all the technologies required are inbuilt. Okay, no front-end technologies and database technologies and even back-end part is completely automated in this Pega. Okay, so we don't require any coding for this. So మీకు మైండ్లో ఫస్ట్ వచ్చే థాట్ ఏంటంటే పెగాలో కోడింగ్ ఉంటుందా లేదా అంతేగా. చాలామంది వేరే స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆర్ నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే కోడింగ్ ఉండకూడదనే ఫస్ట్ థాట్ ఉంటుంది, అంతే కదా. కోడింగ్ ఎందుకు ఇదంతా కదా. సో పెగాలో మీకు అసలు కోడింగే ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, అంతే కదా. సో యూఐ పార్ట్, డేటాబేస్ పార్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్బిల్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. So finally, Pega is one automated tool where it will be using HTML5 for the latest design. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి. ఓకే నార్మల్గా వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలంటే హెచ్టిఎంఎల్ కదా యూస్ చేయాల్సింది. సో దానిలో HTML5 ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్. సో ఆ HTML5 ఇన్బిల్ట్ ఉంది పెగాలో. ఓకే అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వీ డోంట్ రిక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీస్. సో దీనికి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమీ లేవు. జావా రావాలి ఆర్ .NET రావాలి ఆర్ డేటాబేస్ తెలియాలి ఆర్ అదర్ థింగ్స్ అని ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమీ లేవు.
Okay, so everyone can able to learn Pega provided you have to concentrate for next 3 months అంతే. ఓకే, సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, మీకు కోడింగ్ రాకపోయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, టుడే నుంచి నెక్స్ట్ 3 మంత్స్ మాత్రం మీరు డైలీ ఫోకస్ చేయగలిగితే సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ whole applications will be designed in Pega using HTML5, that to drag and dropping, and backend Java అంతా ఆటోమేటెడ్గా ప్రాసెస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆటోమేటెడ్గా ప్రాసెస్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు కన్సిడర్ మీరు 3 మంత్స్ పెగా మొత్తం నేర్చుకున్నారే అనుకోండి. ఓకే, 3 మంత్స్ మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత మీ థాట్ ఏముంటుందంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్తే శాలరీస్ ఎక్కువ వస్తాయి, ఆర్ కెరియర్లో గ్యాప్ ఉంది కదా, అది ఫిల్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది అన్న థాట్లో ఎక్కువ మంది ఉంటారు, అంతే కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకుని వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత స్ట్రైట్ అవే ఏదో కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యారు అనుకోండి, ఆర్ క్లియర్ చేశారు అనుకోండి, మీరు ఓన్గానో ప్రాక్సీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ చేశారు అనుకుందాం. సో క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కంపెనీలో జాయిన్ అయితే, ఓకే, సో టుడే మీరు సిటిఎస్ అనే కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి యాజ్ ఎ పెగా డెవలపర్. సో ఇక్కడ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే పెగాలోకి లాగిన్ అయ్యి సమ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఏదో చాలా ఉన్నా కదా. సో ఇప్పుడు పెగా టూల్ అనేది, యాజ్ ఎ టోల్ పెగా ఇస్ ఎ టూల్ విచ్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్. పెగా టూల్ అనేది సిటిఎస్ వాళ్ళు లైసెన్స్ తీసుకుంది కాదు, సిటిఎస్ వాళ్ళు పర్చేస్ చేసింది కాదు. సో సో అండ్ సో క్లయింట్స్ ఉంటారు, సిటీ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, సో వీళ్ళు క్లయింట్స్. సో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ మొత్తం పెగాతో యూస్ చేద్దాం అనేది వాళ్ళ ప్లాన్. అండ్ ఈ క్లయింట్కి సో సిటిఎస్ వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే వన్స్ యూ జాయిన్ లైక్ ఎన్ డెవలపర్ ఇన్ సిటిఎస్, మీరు పెగా మీదే వర్క్ చేస్తారు, మీ క్లయింట్ వచ్చేసి సిటీఏ కదా. అంటే మీకు వచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని సిటీ ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి, అంతేనా. సిటిఎస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ కన్సల్టెన్సీ బిట్వీన్ యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లయింట్, అంతే కదా. ఫైన్. సో టుడే ఆఫ్టర్ యూ జాయినింగ్ వన్ కంపెనీ, మీకు మీ క్లయింట్ వాళ్ళు సిటీ క్లయింట్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఇలా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. సో దీన్ని టెక్నికల్గా మాకప్ అంటారు. మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఒక మాకప్ ఇచ్చేసి డిజైన్ ది స్క్రీన్ అంటారు, అవునా. సో ఈ హోల్ స్క్రీన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ కెన్ సీ వన్ ఇమేజ్ ఆక్యుపైయింగ్ 20% టు ద లెఫ్ట్, అంతేనా. అండ్ మేబీ వన్ వీడియో ఆక్యుపైయింగ్ 20%, అండ్ రిమైనింగ్ 80%లో ఐ కెన్ సీ మేబీ వన్ header with collapsible and expandable, and within which we can see first name as one label and oka text box and last name. And ikkada first name and last name 50% undanu kada, and ikkada 3 in 1 row ante each element maybe 33% some space or occupy untundi kada. ikkada 2 in 1 row, ikkada 1 in 1 row, ila meeku oka mockup iste you are supposed to design according to that. ఓకే, అర్థమవుతుందా. సో ఇలాంటి ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలంటే యూ డోంట్ రిక్వైర్ హెచ్టిఎంఎల్ డిజైన్. ఓకే, నార్మల్గా ఈ స్క్రీన్ని పెగా కాకుండా రెగ్యులర్గా చేయాలనుకోండి, సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు కోడింగ్ రాసుకోవాలి. ఒక ఇమేజ్కి కోడింగ్ రాయాలి, ఒక వీడియోకి ఒక కోడింగ్ రాయాలి, అండ్ ఇక్కడ ఇది బోల్డ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలంటే సమ్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ వాడాలి. అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్లో 1 2 3 అని ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ త్రో సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్, అవునా. ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్కి మీరు సర్టెన్ వ్యాలిడేషన్ రిలేటెడ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. బట్ పెగాలో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం ఆటోమేట్ అయిపోయింది. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ హౌ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ width, percentages width, అంతేనా. సో you'll drag and drop one image, you'll drag and drop one video, then you'll drag and drop one text box for first name, one text box for last name, and one text box for all these things. అంటే యూఐ పార్ట్ అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం వల్ల ఈజీయే కదా. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ వన్ శాంపుల్ డిజైన్. సపోజ్ ఈ స్క్రీన్ చూడండి, సో ఐ కెన్ సీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి. సో నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ మిడిల్ నేమ్ అనుకోండి. సో టుడే మై రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ మిడిల్ నేమ్. సో దానికి మీరేం చేయొచ్చు, స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ మిడిల్ నేమ్ and click on save, or somewhere at the top కావాలనుకుంటే సేవ్. సో ఇక్కడ మీరు రిఫ్రెష్ చేస్తే సో ఈ పర్టికులర్ మిడిల్ నేమ్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ యాడ్ అయిపోయిందా, వీ కెన్ అప్డేట్ ద లేబుల్ నేమ్, అంతేనా. సో అంటే ఫర్ ఎవ్రీ సచ్ చేంజ్ మీకు నాట్ ఈవెన్ 10 seconds టైం పడుతుంది, అంతే కదా. సో ఎంత స్పీడ్గా చేయగలుగుతున్నారు. అదే
పెగా యూజ్ చేయకుండా రెగ్యులర్గా చేయాల్సి వస్తే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఫర్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ మీకు మినిమం 10 to 15 minutes టైం పడుతుంది. సో పెగాలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్ కాబట్టి డెవలప్మెంట్ టైం చాలా తగ్గిందా లేదా? డెవలప్మెంట్ స్పీడ్గా చేయగలుగుతున్నారు కదా. ఓకే, సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అన్ ఇమేజ్, హౌ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అన్ వీడియో, మేబీ టెక్స్ట్ బాక్సెస్, రేడియో బటన్స్, డ్రాప్ డౌన్స్, బటన్స్, ఇవన్నీ. సో ఇదంతా యూఐ స్క్రీన్ అంతే కదా, ఇదంతా యూఐ స్క్రీన్. ఫైన్. అండ్ దట్ టు ఈ స్క్రీన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే కాదు, ఎడిషనల్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ వాలిడేషన్ పార్ట్. సపోజ్ ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ దగ్గర ఏబీసీ ఎంటర్ చేస్తే కరెక్టా? నో, రైట్, ఇట్ హ్యాస్ టు షో అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ వాలిడేషన్ పార్ట్. అండ్ మేబీ ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర 1 2 3 ఎంటర్ చేస్తే కరెక్ట్ కాదు కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్లూడ్ నౌ, ఇట్ షుడ్ బి డిఫైన్డ్ విత్ స్టైల్స్ as well as it should be defined with validations also. So UI page design చేయటం ఈజీయే, బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఈజీ. నాట్ కంప్లీట్లీ ఈజీ. ఓకే, ఇది ఈజీయే బట్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఓకే, సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్, హౌ టు యూస్ ఇట్, ఇవన్నీ క్లియర్. ఫైన్. సపోజ్ ఈ వెబ్ పేజ్ మొత్తం మీరు డిజైన్ చేసేసారా అనుకోండి. వెబ్ పేజ్ మొత్తం డిజైన్ చేశారు, రిజిస్ట్రేషన్ కదా ఇదంతా. ఒక కస్టమర్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నప్పుడు వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఆల్ దిస్ డేటా. సపోజ్ ఈ వెబ్ పేజ్ మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత జనరలీ యుల్ బి హ్యావింగ్ ఏ బటన్ కాల్డ్ రిజిస్టర్, అంతే కదా. మీరు అమెజాన్లో రిజిస్టర్ అవడానికి ట్రై చేస్తే మీ డేటా అంతా ఎంటర్ చేస్తారు. పోస్ట్ దట్ ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్ ఆర్ రిజిస్టర్ బటన్ ఆర్ సైన్ అప్ బటన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్, జనరల్గా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముండొచ్చు? నేను అమెజాన్లో రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నాను, డీటెయిల్స్, నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సంథింగ్ ఏదో జరగాలి కదా బ్యాక్గ్రౌండ్లో. వాట్ మైట్ బి దట్ రిక్వైర్మెంట్? యాజ్ ఎ బిజినెస్ అనలిస్ట్ మీరు ఆలోచించండి. ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ దట్ రిజిస్టర్ బటన్ వాట్ మైట్ హ్యాపెన్? ఏం జరగచ్చు చెప్పండి? జనరలీ 2 things జరుగుతాయి. ఏంటవి? సో దట్ ఈస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు డేటాబేస్ టేబుల్, అంతే కదా. మీరు ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టేబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలా లేదా? సో ఫస్ట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ details are to be stored into database table. This is one of your backend requirement. ఇంకేం జరుగుతుంది? ఇమ్మీడియట్గా ఈమెయిల్ ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో వాటికి ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అయిపోతుందో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందో. సో అంటే దీస్ టూ విల్ బి కామన్ రిక్వైర్మెంట్స్ వెన్ యూఆర్ సబ్మిటింగ్ ఏ స్క్రీన్. సో యాజ్ వీ అండర్స్టూడ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా ఈజీగానే ఉంది, ఈజీ ఇన్ ద సెన్స్ ఆటోమేటెడ్గా ఉంది. అలాంగ్ విత్ దట్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, జనరల్గా డేటాబేస్ టేబుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవటం అంటే, ఓకే, టేబుల్లో డేటా స్టోర్ అవటం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో డేటాబేస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. అవును, ఇప్పుడు మనం పెగా ప్రాజెక్ట్లో మేబీ ఒరాకిల్ డీబీ యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. మీరు నెక్స్ట్ వేరే ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు, అక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో మోంగో డీబీ యూస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అన్ని డేటాబేసెసే కదా. సో ఇప్పుడు డేటాబేస్తో మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే డేటాబేస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. డేటాబేస్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ పెగా. డేటాబేస్కి అసలు జావా రాదు, డేటాబేస్కి .NET రాదు. డేటాబేస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. మీనింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? సో వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ షుడ్ బి ఆటోమేటికలీ జనరేటెడ్, అంతేనా? అంతే కదా. మీరు ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? One SQL query should be automatically generated. So such SQL queries like inserting, deleting, updating, ఇవన్నీ automated ఉంటాయి. So how to use those things అనేది తెలుసుకోగలిగితే చాలు. ఓకే, సో రిమెంబర్, పెగాలో మీరు ఎక్కడ ఫిజికల్గా కోడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రిప్ట్ కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బ్యాక్ ఎండ్ జావా కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అండ్ ఈవెన్ SQL క్వైరీస్ కూడా మీకు మోస్ట్లీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో హౌ టు మేక్ సిస్టమ్ జనరేటింగ్ దట్ కోడ్ అనేది తెలుసుకోవాలి, అంతేనా. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్, డేటాబేస్ టేబుల్ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, అవునా కదా. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ మీ మేనేజర్స్ ఏమంటున్నారంటే, ఈ టేబుల్లో డేటా ఫుల్ అవుతుంది, వేరే టేబుల్లో కూడా మెయింటైన్ చేద్దాము అన్నారు అనుకోండి. అంటే బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ టేబుల్లో కూడా పుష్ చేయాలి. అంటే ఈ సినారియో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలిస్తే ఇది కూడా ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు కదా. అంటే మీకు ఎక్కడ కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీకు క్లియర్గా తెలియాలి.
పెగాలో ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, డేటాబేస్లో బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది పాయింట్ టు పాయింట్ మీకు క్లియర్గా తెలియాలి. యూ ఆర్ ఎ డెవలపర్, అవునా? ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి నోన్. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ కామన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమనుకుంటున్నాము, ఆన్ బటన్ క్లిక్ వన్ ఈమెయిల్ హ్యాస్ టు బి ట్రిగ్గర్డ్. సో జనరల్గా ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను అమెజాన్లో ఒక కస్టమర్ లాగా అమెజాన్లో లాగిన్ అయ్యాను. అమెజాన్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మేబీ ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాను. మేబీ ఒక టీవీయో బుక్కో పర్చేస్ చేసాం అనుకోండి, ఇమీడియట్గా ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా? అండ్ ఆ మెయిల్ అడ్రస్ చూస్తే మీకు ఏముంటుంది, orders@amazon.com అని ఉంటుంది, అంతేనా కదా? సిమిలర్గా ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే orders@flipkart.com ఇలా ఏదో ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ అప్లికేషన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ మెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫంక్షనాలిటీ, అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో మేబీ మీరు టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, టీసీఎస్ కాదు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అయినా యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ @tcs.com అని మెయిల్ ఐడి ఇస్తారా మీకు, అవునా కాదు? అంటే ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి మెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే పెగా ప్రాజెక్ట్కి కూడా ఆ మెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో ఇంప్లిమెంట్ చేయటం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ అమెజాన్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, అవునా? సో మీనింగ్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమి పెద్ద కోడింగ్ లాగా ఆర్ ఇలాంటి ట్రిగ్గరింగ్ లాగా ఏమి చేయరు. సో ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అని ఉంటారు. సో గూగుల్ వాళ్ళు, ఓకే, అవుట్లుక్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ అవుట్లుక్. సో యాహూ, ఇలా దేర్ విల్ బి సమ్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఈమెయిల్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు, సో అండ్ సో గూగుల్ దగ్గర నుంచో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ సర్వీస్ మీరు యూస్ చేసుకుంటున్నారా? సిమిలర్గా మన అప్లికేషన్ నుంచి ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే థర్డ్ పార్టీ మెయిల్ సర్వర్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే మెయిల్ కంపోజ్ అవుతుంది. సో ఇదంతా ట్రెడిషనల్ వేలో అయితే, సో కోడింగ్ మనమే చేసుకోవాలి. బట్ పెగాలో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్ కాబట్టి, సో విల్ బీ హ్యావింగ్ విత్ సమ్ నేమ్ కాల్డ్ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్. సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అన్న నేమ్తో ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది. So if we expand and cross check, this is the Java code required for sending an email. అర్థమైందా? ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ జావా కోడ్ రెడీగా ఉంటుంది. ఆ జావా కోడ్ అదేంటో కూడా మీకు తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, ఇదంతా మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఫర్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్, there is something maybe for SMS triggering, or there is something for fax sending, or there is something for storing data into database table. Okay, so for each and every of your backend requirement, so Java coding is ready. You should understand how to use that అంతే. సో ఆ కోడింగ్ అర్థం చేసుకోవడం ఆర్ మేబీ మీరు ఓన్గా రాయటం అలాంటి నెసెసిటీ కూడా 99% ఉండదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ నేమ్ దట్ ఈస్ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది మీరు బటన్ క్లిక్ మీద కాల్ చేసి అండ్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే కస్టమర్ ఎంటర్ చేస్తాడో సో దాన్ని పారామీటర్గా పాస్ చేస్తే ఆ కస్టమర్కి మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్ కస్టమర్ వాడి ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తాడు అండ్ బటన్ క్లిక్ మీద సేమ్ వాట్ ఎవర్ జావా కోడ్ చూసాం అది రెడీగా ఉంటుంది, ఇది పాస్ అవుతూ వస్తుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? అంటే ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయడానికి ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ మోస్ట్లీ పెగాలో మొత్తం ఆటోమేటెడ్ ఉంది. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు మేనేజ్ దట్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ పెగాకి ప్రీ రిక్విజిట్ ఉండదు, కోడింగ్ ఏమి ఉండదు, ఎవరైనా నేర్చుకోగలుగుతారు. బట్ పెగా అనేది మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. ఓకే, మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు, బట్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ ఈజీ. మీరు పైథాన్కి వెళ్ళండి, సేల్స్ ఫోర్స్కి వెళ్ళండి, ఎజూర్కి వెళ్ళండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ థింగ్ పెగా ఈజ్ ఈజీ, బట్ పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. పెగా మీరు అనుకున్నంత చిన్నది కాదు, చాలా పెద్ద టూల్, చాలా వ్యాస్ట్ టూల్. సో కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అండ్ అట్లీస్ట్ మీరు 4 months కరికులంలో బెస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్ని నేర్చుకుంటారు, వేర్ యూ కెన్ గ్యారంటీడ్ లైక్ 3 years or 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్. ఓకే, ఫైన్. సో ఎవరోన్ ఫాలోయింగ్ రైట్? ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ మీ అందరికి క్లియర్ అర్థమైందా? ఆన్లైన్ ఎవరోన్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఫాలో అవుతున్నారు కదా? Yes, sir. Yes. Okay, so finally you'll be getting certain kind of mock-ups and we have to implement it. So
సో ఫార్ మనకున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్, అంతే కదా. సో ఫార్ అదే కదా అనుకుంటున్నాం. నౌ లెట్ మీ మాడిఫై ది స్టేట్మెంట్. సో మోడిఫైడ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి అనుకోండి. ఓకే, సిటీ బ్యాంక్లో క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలనుకోండి. ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు నో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సిటీ బ్యాంక్ ఆర్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్, ఏం చేస్తాం? గూగుల్లో ఆర్ ఇంటర్నెట్లో www.citibank.com అని సెర్చ్ చేస్తే నాకు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అవునా కదా. ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి కామన్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అంతే కదా. నేను ఇండియాలో ఆ యూఆర్ఎల్ సెర్చ్ చేస్తే ఏదైతే వస్తుందో, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి సేమ్ యూఆర్ఎల్ సెర్చ్ చేసిన అదే వస్తుంది కదా. మీనింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ అది వాళ్ళు ఇంటర్నెట్లో పోస్ట్ చేశారు, సో దట్ ఎక్కడి నుంచైనా కామన్గానే హిట్ అవుతున్నాను. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ మెయిన్ వెబ్సైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఎస్బీఐ గురించి కావాలంటే SBI.com మనకు వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ఫైన్. అండ్ మేబీ మీరు SBI.com ఆ వెబ్సైట్లో ఎవ్రీ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయగలుగుతారా? అంటే క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీరే ఓన్గా ఇష్యూ చేసుకోవటం, ఆర్ మేబీ గోల్డ్ లోన్స్ తీసుకోవటం, అలాంటివి అన్నీ డైరెక్ట్గా చేయలేరు కదా. సో మళ్ళీ బ్యాంక్ వెళ్తారు. సో బ్యాంక్ వెళ్ళారా అనుకోండి మీరు. సో టుడే మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళారా అనుకోండి. సో బ్యాంక్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మేబీ వన్ పర్సన్ విల్ గైడ్ యూ వాట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది. సో మేబీ మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 1 అని సెండ్ చేస్తారా? మేబీ లోన్స్లో ఇంకో కస్టమర్ ఆర్ ఇంకో బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ ఉంటాడు, అండ్ అకౌంట్స్ క్రియేషన్కి ఇంకో బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ ఉంటాడు, అండ్ క్యాషియర్కి ఇంకొక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ ఉంటారు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ లుకింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, సో గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 1 అనేది గైడ్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ కస్టమర్కి గో టు కౌంటర్ 2, గో టు కౌంటర్ 3, ఇదేగా జరిగేది. అంటే ఒక బ్యాంక్ ఆర్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవునా కాదా. ఈ 4 బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ 4 డిఫరెంట్ అప్లికేషన్సే కదా యూస్ చేసేది. సో లైక్ వైజ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి హ్యావింగ్ మెయిన్ వెబ్సైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. సో ఫైనలీ మై స్టేట్మెంట్ ఈస్ పెగా ఈజ్ యూస్డ్ టు డెవలప్ సచ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్, నాట్ ద మెయిన్ వన్. అర్థమైందా? సో ఏదైనా తీసుకోండి, ఐకియా తీసుకోండి, ఐకియా మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉందా? యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇప్పుడు మీరు ఐకియాకి వెళ్ళారనుకోండి, హైదరాబాద్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఐకియాకి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు మీ ప్రోడక్ట్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బిల్లింగ్ వెళ్ళాలి కదా. సో బిల్లింగ్ కౌంటర్ నెంబర్ 1కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందా అంటే అక్కడ ఏదో ల్యాప్టాపో స్క్రీనో ఉంటుంది. సో దట్ డిజైన్ వేరు ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్, వన్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. బిల్లింగ్ అయిన తర్వాత మేబీ మీకు హోమ్ డెలివరీ కావాలనుకోండి, గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 2 అంటారు, అక్కడ అప్లికేషన్ వేరేది ఉంటుందా. అండ్ మేబీ హోమ్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ కావాలనుకోండి, ఆర్ మేబీ రీఫండ్ ఆర్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్, అండ్ దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ విల్ బీ యూస్డ్ బై దోస్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ, అంతేగా, దోస్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఈ 4 అప్లికేషన్స్ని మేబీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీసే యూజ్ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు మీరు రవి అనే పర్సన్ లాగా కస్టమర్ లాగా వెళ్ళి ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయగలుగుతారా? నో, రైట్. సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఎవరు యూజ్ చేయాలి? ఓన్లీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్. అండ్ దట్టు ఈ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఇంటి నుంచి వర్క్ చేస్తానంటే యాక్సెస్ ఇస్తారా? ఈ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఈ అప్లికేషన్ని ఇంటి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తానంటే ఇస్తారా వాళ్ళకి? నో. అంటే దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు బి వర్క్డ్ ఓన్లీ ఇన్ దేర్ సర్వర్స్, అంతేగా, ఓన్లీ ఇన్ దేర్ సర్వర్స్, దట్ టు ఓన్లీ బై దేర్ ఎంప్లాయీస్, ఓన్లీ బై దేర్ యూజర్స్. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ని మనం ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అంటున్నాం. టెక్నికల్గా ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అనాలి. వాట్ ఈస్ దట్? ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్. ఇంట్రానెట్ అంటే ఏంటి? అండ్ okay, as we understood, one organization will be having one main website and multiple internal applications. సో దీన్ని టెక్నికల్గా ఇంటర్నెట్ అంటారు, ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్ అంటారు. సో వీటిని ఇంట్రానెట్ అంటాం. ఓకే, వేర్ దిస్ ఈస్ టు బి యాక్సెస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ దేర్ సర్వర్ బై దేర్ ఎంప్లాయీస్. ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో పెగా ఈజ్ మెయిన్లీ యూస్డ్ టు డెవలప్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. గెటింగ్ మై పాయింట్?
యూజింగ్ పెగా ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. బట్ డ్యూ టు లైసెన్స్ ఇష్యూస్ దీన్ని చేయరు. ఏ క్లయింట్ వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్ని చేయించరు. సో వాట్ ఈస్ దట్ లైసెన్స్ ఇష్యూ అండ్ లైసెన్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు కమింగ్ క్లాసెస్లో అర్థమవుతాయి. సో ఫైనలీ స్టేట్మెంట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫైన్. సో మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఫర్ టుమారో ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో దానికి మీరు ఏం చేస్తారు? తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో జనరల్గా ఏం చేస్తారు? షార్ప్ 10 o'clock ఆర్ 11 o'clock మీ ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చుంటారు, అవునా కదా? irctc.com వెబ్సైట్ ముందు కూర్చుంటారు. అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో టికెట్ కన్ఫామ్గా బుక్ అవుతుందా అంటే గ్యారంటీగా చెప్పగలుగుతారు? No, right? Okay, so if you are trying to use one website like IRCTC, which is like internet, na? So ఈ అప్లికేషన్లో మేబీ మీరు టికెట్ బుక్ చేద్దామని చూస్తే వీ కెనాట్ గ్యారంటీ ఫర్ 100% బుకింగ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 2 to 3 minutes టైం, అంతే కదా? మినిమం 2 to 3 minutes టైం పడుతుంది అండ్ స్టిల్ కన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేము. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ యూజింగ్ దిస్ వెబ్సైట్ మీరు డైరెక్ట్గా తత్కాల్ కౌంటర్కే వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, తత్కాల్ కౌంటర్ ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళారు అనుకోండి, అక్కడ అక్కడ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ 10 seconds టైం, అంతే కదా? చాలా స్పీడ్గా అయిపోతుంది అండ్ దట్ టు 99% ఆర్ ఈవెన్ 100% కన్ఫర్మేషన్గా ఉంటుంది, అవునా కదా? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్? ఏదైనా మీకు టికెట్ బుకింగ్ ఒకటే కదా, బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ అన్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ ఐఆర్సిటిసి విచ్ ఈస్ లైక్ ఇంటర్నెట్. ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తారు, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు దాని మీద. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఒక కస్టమర్ లాగా వెళ్తారు అండ్ ఇక్కడ రైల్వే ఎంప్లాయీ యూజ్ చేస్తారు అప్లికేషన్, అంతేనా? అండ్ మీరు అప్లికేషన్ని క్లోజ్గా వాచ్ చేస్తే దట్ విల్ బి లైక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో, సో అది చాలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ మాత్రం చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, అండర్స్టాండింగ్? సో దిస్ విల్ బి లైక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే, ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ దేర్ బిజినెస్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. సో ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ కౌంట్ ఎక్కువ పెంచుకోవాలి, అప్పుడే వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఈ అప్లికేషన్ మీద ఎక్స్ట్రాగా డిఫరెంట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్టైల్స్ ఆర్ సిల్వర్ లైట్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో దీని మీద లోడ్ పెరిగిపోతుంది, సో దట్ స్పీడ్గా ఉండదు కదా. సో అంటే ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ బిజినెస్. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎన్ని టికెట్స్ క్రియేట్ చేస్తే, ఎన్ని టికెట్స్ ఇష్యూ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ పెరుగుతుంది, అవునా? అండ్ ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఎంతమందికి లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ పెరుగుతుంది. అంతేగాని ఇది ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంటే వాళ్ళకి అంత ప్రాఫిట్ కాదు. సో ఇది యూజ్ చేసి ఎన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు, మేబీ ఎన్ని లోన్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. సో దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మెంట్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్ ఇంటర్నల్లీ. సో అందుకనే ఈ అప్లికేషన్స్ మనం బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటున్నాం. గెటింగ్ మై పాయింట్? All the internal applications of any organization are meant to increase their business. So these are called business processing applications. And any of the tool which is used to develop these applications, any of the tool which is used to develop these internal applications, దాన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? షార్ట్కట్లో BPM. షార్ట్కట్లో ఏమంటాం? BPM. So finally, Pega is one BPM tool, okay, using which we can make internal applications automated. We can make some business automated for any organization. Getting my point? So Pega అనేది final గా BPM tool. And that too మేబీ మీరు నౌకరీలో జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెక్ చేద్దామని చూసారా అనుకోండి. సో అక్కడ మీకు పెగా జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, అవునా? అండ్ సమ్ టైమ్స్ మీకు పెగా PRPC జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మీకు పెగా CSA జాబ్స్, పెగా CSSA జాబ్స్, పెగా LSA జాబ్స్ అండ్ పెగా BPM జాబ్స్, ఇలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాయి. సో నౌ వీఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ పెగా BPM. అంటే మీకు నౌకరీలో ఆర్ సమ్వేర్ పెగా BPM అని ఉంది అంటే అది మనకి రిలేటెడ్ అనే అర్థం. ఓకే, సో దీని తర్వాత పెగా RPA ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి, అవి మనకి రిలేటెడా కాదని స్లోలీ విల్ కమ్ టు. సో ఫైనల్లీ పెగా జాబ్స్ అంటే ఏంటో మనదే క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ పెగా BPM అనేది కూడా మనదే అని అర్థమవుతుంది.
సో ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేది ఏంటంటే పెగా BPM టూల్ యూజింగ్ విచ్ వీ కెన్ డెవలప్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. టుడే మీరు సిటీఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తారు, సిటీ ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తారు అనుకోండి. సిటీ వాళ్ళ మెయిన్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయమని మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ రావు. వాళ్ళ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్స్, వాళ్ళ లోన్ అప్లికేషన్స్, వాళ్ళ శాలరీ అప్లికేషన్స్, వాళ్ళ క్యాషియర్ పోర్టల్, వాళ్ళ మేనేజర్ పోర్టల్, వాళ్ళ యూజర్ పోర్టల్, ఇవి డిజైన్ చేయమని వస్తాయి. అంటే అవన్నీ ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు యూజ్ చేయడానికే, యూజింగ్ విచ్ వాళ్ళ బిజినెస్ని ఆటోమేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ లైక్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, BPM టూల్. ఓకే, ఫాలో అవుతున్నారు అందరూ? సో finally pega is one BPM tool. Okay, and coming to advantages of pega. Okay, advantages of pega. సో పెగా ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని ఆటోమేట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడే కదా చూస్తున్నాం. సో మేబీ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ 1 or 2 or 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని మనం పెగాతో ఈజీగా డెవలప్మెంట్ చేయవచ్చు. Apart from development, okay, apart from development, pega is giving some other advantages also. Pega is giving some other advantages also. So pega provides some kind of reporting or data visualization. So reporting or data visualization అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి, సపోజ్ నేను ఇప్పుడు రైల్వేలో స్టేషన్ మాస్టర్ అనుకోండి. సో మీరు అందులో రైల్వేలో ఎంప్లాయీస్, మేబీ పర్సన్ 1 మేబీ తత్కాల్ టికెట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, అండ్ పర్సన్ 2 మేబీ రెగ్యులర్ టికెట్స్, పర్సన్ 3 సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనుకోండి. సో యాజ్ అన్ స్టేషన్ మాస్టర్ డైలీ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ కదా, అసలు ఎన్ని తత్కాల్ టికెట్స్ ఇష్యూ అవుతున్నాయి పర్ డే, అందులో ఎన్ని కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి, ఎన్ని క్యాన్సిల్ అయ్యాయి, హౌ మెనీ ఆర్ రిజెక్టెడ్, హౌ మెనీ ఆర్ వెయిటింగ్ లిస్ట్, ఇలా నాకు డేటా మొత్తం నేను డైలీ చెక్ చేయగలిగితే స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది. సో దట్ ఎస్టర్డేకి టుడేకి బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది కదా. ఆర్ నేను ఒక బ్యాంక్లో మేనేజర్ అనుకోండి, సో నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముంటుంది, పర్ డే ఎన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ అవుతున్నాయి, ఎన్ని లోన్స్ ఇష్యూ అవుతున్నాయి, అండ్ అందులో ఎంతమంది మేబీ డ్రాప్ అవుతున్నారు ఆర్ ఎంతమంది ఇంకా టాప్అప్ చేసుకుంటున్నారు. సో గెటింగ్ ద రా డేటా ఇన్ సమ్ పిక్టోరియల్ ఫామ్ని డేటా విజువలైజేషన్ అంటారు. అవును, ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ని అయితే నాకు ఆ డేటా మొత్తం ఒక డేటాబేస్ టేబుల్లో చూసుకోండి అని చెప్తే నాకేం అర్థమవుతుంది, నాకేం అర్థం కాదు కదా. అండ్ అదే డేటా ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో నాకు ఇచ్చారు అనుకోండి, అది కూడా అంతలాగా ఏం అర్థం కాదు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ represent that data in some pictorial form, then it will be easy. సపోజ్ ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది స్మార్ట్ వాచెస్ యూజ్ చేస్తారు. స్మార్ట్ వాచెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్, మీరు పర్ డే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎన్ని అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉంటుంది, హౌ మెనీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ హౌ మెనీ స్టెప్స్, ఇవన్నీ మీకు సమ్ డేటా వస్తుంది కదా. మీకు అదే డేటా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200, మేబీ స్లీప్ ఈక్వల్ టు 2 hours, ఇలా నార్మల్గా డిస్ప్లే చేశారనుకోండి అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు. సో అది మీకు ఇలా డిస్ప్లే అయితే ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, అవునా కదా. సో వీ కెన్ సీ లైక్ glasses, number of glasses or number of sleep hours. So if I can get same database table data in some pictorial form, then it will be very easy for statistical antena. సో షోయింగ్ రా డేటా ఇన్ సమ్ పిక్టోరియల్ ఫామ్ని మనం ఏమంటాం, డేటా విజువలైజేషన్ ఆర్ డేటా రిపోర్టింగ్ అంటాం. సో ఫైనల్లీ పెగా ప్రొవైడ్స్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ అస్ ఫర్ డేటా విజువలైజేషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి, ఇన్ దట్ సినారియో పెగాతో కాకుండా రెగ్యులర్గా చేసాం అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడింగ్ రాసుకున్నాం, బ్యాక్ ఎండ్ జావా కోడింగ్, డేటాబేస్ ఇదంతా ఫిజికల్గా చేసుకున్నాం అనుకోండి. అండ్ అప్పుడు డేటా విజువలైజేషన్ రిపోర్టింగ్కి మీరేం చేయాలంటే ఎక్స్ట్రా టూల్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. ట్యాబ్లో విన్నారా, పవర్ బిఐ విన్నారా. సో ఈ రెండు ఏంటివి, సో ఇవన్నీ ఏంటివి, డేటాని విజువలైజ్ చేస్తాయి, అంటే ఉన్న రా డేటాని పిక్టోరియల్గా, సో కలర్ఫుల్గా, స్టాటిస్టికల్గా డిస్ప్లే చేసేవి అవి. సో ఇప్పుడు పెగాలో అలాంటి స్టాటిస్టికల్ వ్యూ ఇన్బిల్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు పెగాతో మనం అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తే ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో దట్ డేటా ఇన్ పిక్టోరియల్ ఫామ్, మీకు ఎక్స్ట్రాగా ట్యాబ్లో లైసెన్స్ ఏం అవసరం లేదు, అండ్ మేబీ పవర్ బిఐ లైసెన్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. సో పెగా హ్యాస్ గాట్ ఇన్బిల్ట్ డేటా విజువలైజేషన్. Okay, if I wanted to show in this kind of concentric circles format, or if I wanted to show in some bar graphs, pie charts, donuts, speedometer, okay,
timelines, whatever it is, Pegalo everything inbuilt ఉంది. So you should give some input something. Based on that, data will be straight away fetched out. Getting my point? So development is made easy in Pega. Along with that, reporting or data visualization is also included, inbuilt in this. Fine. And apart from this or along with this, we are having one more thing called integrations also inbuilt. Integrating అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్లో ఎంప్లాయ్ అనుకోండి, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో నేను ఒక ఎంప్లాయీని. సో మీకు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం నా దగ్గరికి వస్తే స్ట్రైట్ అవే మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కిట్ ఇచ్చేసి యూజ్ చేసుకోమని చెప్పరు కదా. ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్. అవును, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉందో చెక్ చేస్తారు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ మేబీ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ క్యాన్సిల్, రిజెక్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇదేగా జరిగేది. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్, మేబీ సిటీ బ్యాంక్, యాజ్ ఏ కస్టమర్ మీరు వస్తే వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? సో మేబీ దేర్ మైట్ బి వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యువర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ABCDF 1 2 3 4F వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ చేస్తే యువర్ సిబిల్ స్కోర్ ఇస్ 300 or 700 or 800 సంథింగ్ ఫిగర్ వస్తుంది, అవునా కాదు? సో ఈ సిబిల్ స్కోర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు సమ్వేర్ ఎక్కడి నుంచి రిట్రైవ్ అయితే నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేది. అది ఎక్కడి నుంచి స్టోరేజ్ తెచ్చుకుంటుంది అనుకుంటున్నారు? సో వీఆర్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ వన్ బ్యాంక్ కాల్డ్ సిటీ, మేబీ లైక్ వైజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని బ్యాంక్స్ అనేవి మెయిన్గా ఆర్బీఐ బ్యాంకు, సివిల్ అప్లికేషన్, సమ్ థర్డ్ పార్టీ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్ ఏమవుతుందంటే, సో దిస్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ షుడ్ బి రీచింగ్ లైక్ అన్ ఇన్పుట్ టు దిస్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్లో వాళ్ళు పుల్అవుట్ చేసుకొని మనకి డేటాని అగైన్ రీసెండ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇంటిగ్రేటింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఏమనాలి? ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటున్నాం. నౌ సిటీ బ్యాంక్ అంతా ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ అంతా పెగాతో బిల్డ్ చేసాము అనుకోండి. అండ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ వాళ్ళు మేబీ జావానో .NET యూస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. In that scenario, integrating between two applications possible? Integrating between two applications possible కాదా? Just guess and tell me. సో ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసేది పెగా మీద, అండ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి మనకి డేటాను తెచ్చుకోవాలి. సో థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు పెగా కాకుండా వేరేదేదో యూస్ చేస్తే, సో ఈజ్ లైక్ ఇంటిగ్రేటింగ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? జస్ట్ గెస్ అండ్ టెల్ మీ. పాసిబుల్ అవుతుందా అవదనుకుంటున్నారా? పాసిబుల్. Yes, sir. Possible, because every bank, maybe hundreds of banks ఉన్నాయి. ఎవ్రీ బ్యాంక్ అల్టిమేట్ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాల్సింది ఎవరితో? ఆర్బీఐ వాళ్ళదేనా? సపోజ్ ఆర్బీఐ ఎప్పుడో 20-30 years బ్యాక్ క్రియేట్ అయిన అప్లికేషన్ అనుకోండి, వాళ్ళు .NET యూస్ చేస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ .NET యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. కరెక్టా మరిది? నో. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ మైట్ బి బిట్వీన్ టూ అప్లికేషన్స్, బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైనా కావచ్చు, Pega, .NET, Java, Python, whatever it is, irrespective of backend technologies, data integrating should be possible. So in some secured manner. Okay. So Pega is providing options for us like integrating, secured ga veltundi as well as speed ga kuda veltundi. Integrations are also like inbuilt. Fine. And along with this, Pega is providing one more thing called versioning. It also provides something called versioning. What is versioning? What is like versioning? Suppose ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయితే పెగా డెవలపర్గా జాయిన్ అయ్యి మేబీ మీరు సర్టెన్ డిజైన్స్ చేస్తారు, అంతేనా? సో మీరు డిజైన్ చేసిందంతా అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ చేసిందంతా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి, అవునా కదా? క్యూఏ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. సో టెస్టింగ్ టీం కూడా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే UAT అని ఉంటుంది, అంటే రియల్ యూజర్స్, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది. రియల్ యూజర్స్ వస్తారు. సో వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, సో ఇంప్లిమెంట్ కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ బటన్, ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్, ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు అనుకోండి. మన క్లయింట్స్ ఏం చేస్తాం? యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కదా. సో తర్వాత టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉందో లేదో క్రాస్ చెక్ చేస్తారు. అంతా ఫైన్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నాం? UAT ఫేజ్కి వెళ్తుంది. సో UAT అంటే రియల్ వాళ్ళు వస్తారు, రియల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్, రియల్ నర్సెస్ వాళ్ళు, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ రియల్ యూజర్స్ వస్తారు. వీళ్ళకి పెగా అంటే ఏంటో తెలియదుగా.
పెగా అంటే ఏంటో తెలియదు. సో వాళ్ళు మొత్తం చెక్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత సో మాకు సబ్మిట్ బటన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండటం అలవాటు. సో మీరు రివర్స్లో పెట్టారు, ఫ్లోలో మేము రివర్స్లో చేస్తే మాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు సజెషన్ ఇస్తారు. అదేం డిఫెక్ట్ కాదు. సో సమ్ సజెషన్స్ ఇస్తారు. సో సజెషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఎవరు ఫిక్స్ చేయాలి? డెవలప్మెంట్ టీమేనా? టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ వస్తే ఎవరు ఫిక్స్ చేయాలి? డెవలప్మెంట్ టీమేనా? అండ్ యూఏటీ తర్వాత ప్రీ ప్రాడ్ అని ఉంటుంది. ప్రీ ప్రాడ్లో మేబీ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై అయితే ఎవరు ఫిక్స్ చేయాలి? డెవలప్మెంట్ టీమేనా? తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ ఇష్యూస్ వస్తే ఎవరు ఫిక్స్ చేయాలి? డెవలప్మెంట్ టీమే కదా. అంటే డే వన్ మీరు డెవలప్ చేసే సమ్ డిజైన్ని వన్ వర్షన్ హ్యాస్ టు బి మూవ్ టు క్యూఏటీ, one version has to be moved to UATT. Maybe one version has to be moved here. One version has to be moved here. And ఇది మూవ్ అయిన దానిలో డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వన్ మోర్ వర్షన్ హ్యాస్ టు బి డిప్లాయిడ్. అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ వస్తే వన్ మోర్ వర్షన్, అవునా కదా? అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డిజైన్ని యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్షనైజ్ చేస్తున్నారు. వర్షన్ 1, వర్షన్ 2, వర్షన్ 3. సో అంటే ఇన్ పెగా వర్షనింగ్ ఆఫ్ అవర్ కోడ్ ఆర్ డిజైన్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో వర్షనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్ ఇన్ పెగా. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు పెగా కాకుండా సమ్ ట్రెడిషనల్ టెక్నాలజీస్తో డిజైన్ చేశారు అనుకోండి. సో వర్షనింగ్ కోసం ఇంకొక టూల్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి మీరు. టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ అని ఇలా చాలా థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉంటాయి. సో అంటే మనం డిజైన్ చేసేదానికి ఎక్స్ట్రాగా వర్షనింగ్ టూల్ ఒకటి పర్చేస్ చేసుకుని లైసెన్స్ తీసుకొని అండ్ దానికి ఒక అడ్మిన్ని హైర్ చేసుకొని వాడికి శాలరీ పే చేస్తూ ఉండాలా లేదా? ఓకే. సో వర్షనింగ్ ఇప్పుడు ఇదే పెగాతో చేస్తే వర్షనింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్, రిపోర్టింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్, ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్, ఈవెన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ పెగా. And along with that there will be something called deployment also. Deployment in the sense moving your design from one environment to the another environment. So today మీరు ఒక డెవలపర్గా జాయిన్ అయితే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు ఆర్ సర్టన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు. దానికి మీకు 1 స్ప్రింట్లో చేయండి, 2 స్ప్రింట్స్లో చేయండి అంటారు. అండ్ మీరు డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి పుష్డ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ సర్వర్, దట్ ఈస్ టెస్టింగ్ టీమ్. అంతే కదా. సో అంటే మూవింగ్ ఆఫ్ కోడ్ ఫ్రమ్ వన్ వర్షన్ ఆర్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనదర్ ఎన్విరాన్మెంట్, దీన్ని టెక్నికల్గా డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. సో జనరల్గా డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి సో డెవాప్స్ టూల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేస్తారు. సో డెవాప్ టూల్స్ ఎక్స్ట్రాగా లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, దానికంటే ఒక టీమ్ని హైర్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి పే చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ పెగా హ్యాస్ గాట్ ఇంటర్నల్ డిప్లాయ్మెంట్. యూ కెన్ డిప్లాయ్ యువర్ ఓన్ కోడ్ ఇన్ టు యువర్ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ ఇన్ బిల్డ్. అంటే నాట్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్, ఈవెన్ డిప్లాయ్మెంట్, అంటే లాస్ట్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ పెగా కదా. సో పెగా ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ టు ద కస్టమర్. ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ టు ద కస్టమర్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, లోన్స్ అప్లికేషన్ ఇలా చేద్దామన్న థాట్లో ఉన్నాం. సో ఇన్ దట్ సినారియో అన్ని స్క్రీన్స్ డిజైన్ చేసుకోవటం ట్రెడిషనల్గా కాకుండా పెగాతో అయితే ఈజీగా అయిపోతుంది కదా. మనం ఏం చేస్తాం, పెగా లైసెన్స్ తీసుకుంటాం, అంతేనా? పెగా లైసెన్స్ తీసుకుంటే డెవలప్మెంట్ త్వరగా అయిపోతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ రిపోర్టింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, వర్షనింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అంటే ఐ డోంట్ రిక్వైర్ గోయింగ్ ఫర్ ట్యాబ్లెట్ లైసెన్స్, మనకి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ కూడా ఉండదు. అండ్ మేబీ ఇంటిగ్రేషన్స్కి ఎక్స్ట్రా ఏముండదు, అండ్ వర్షనింగ్కి ఏముండదు, డెవాప్స్కి ఏముండదు. అంటే పెగా యాజ్ ఏ హోల్ మనం లైసెన్స్ తీసుకుంటే సో వీఆర్ గెటింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్, అవునా కదా? Customer is getting or the client is getting end-to-end solution. Pega is providing end-to-end solution. So అందుకనే all the clients are being attracted for Pega for their projects to be developed. అర్థమవుతుందా? Okay, so this is what you have to know. And I have to explain you some more things, so that we'll talk tomorrow. So today we are just understanding what Pega is. Okay, and Pega lo మేబీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆటోమేటెడ్, బ్యాక్ ఎండ్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ, సో ఎలా ఆటోమేట్ అయింది ఇవన్నీ క్లారిటీ వచ్చింది. అండ్ వాట్ ఫీచర్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి కూడా లిటిల్ క్లారిటీ వచ్చింది. సో టుమారో విల్ అండర్స్టాండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్ అసలు పెగా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు. సో డే వన్ మీరు ఒక ఆఫీస్లో జాయిన్ అయితే మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్దామన్న థాట్ కదా చాలామందికి. ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి సో మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత అక్కడ మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ యువర్ డే వన్. ఓకే, సో మీ మేనేజర్తో ఎలాంటివి మాట్లాడాలి, ఎలాంటివి మాట్లాడకూడదు, సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ.
సో మీకు పెగా ఏమీ రాదు అన్న కరికులమే ఇది. సో స్లోలీ స్టెప్ బై స్టెప్, నెవర్ మిస్ ఎనీ క్లాస్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ పెగాలో 10 years నుంచి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా కొన్ని కొత్త కొత్త థింగ్స్ తెలుస్తూనే ఉంటాయి మన కరికులంలో. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 to 4 months. Okay, so we'll continue remaining things tomorrow. So tomorrow also every one of you online as well as offline. Okay, offline వాళ్ళు అయితే సేమ్ ఇదే టైంకి వచ్చేసండి 6 o'clock, అండ్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు అయితే యూజింగ్ సేమ్ లింక్ వాట్ ఎవర్ యూ గాట్ టుడే, ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకుని జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఈజ్ ద నెంబర్, దిస్ ఈజ్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్. సో ఈ పర్టికులర్ మొబైల్ నెంబర్కి మీరు ఇమీడియట్గా డ్రాప్ అండ్ మెసేజ్ సేయింగ్ లైక్ ఐ అటెండెడ్ డెమో ప్లీజ్ సెండ్ రికార్డింగ్ అని మెసేజ్ చేస్తే, ఓకే, attended demo please send recording, ఓకే ప్లీజ్ సెండ్ రికార్డింగ్ అని రైట్ నౌ ఇమీడియట్గా డ్రాప్ చేసేసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడే చేయండి, ఆన్లైన్ వాళ్ళైనా ఆఫ్లైన్ వాళ్ళైనా రైట్ నౌ ఇమీడియట్గా చేసేసేయండి. సో దట్ మీకు రికార్డింగ్, ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ టు డాక్యుమెంట్, సో ఇన్స్టలేషన్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, డ్రాప్ ఇట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. సో చేస్తారు ఆన్లైన్ వాళ్ళు, ఆన్లైన్ ఎవరోన్ డ్రాపింగ్ Yes. దట్ మెసేజ్, రైట్? ఓకే, Yes. Yes, sir. yes, okay. Yep. సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు డ్రాప్ ఏ మెసేజ్, ఎందుకంటే మీకు రేపటి నుంచి అప్డేట్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఎవరైతే మెసేజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకే వస్తాయి. సో ప్రీవియస్కి ఎంక్వైరీ చేసే వాళ్ళు డెమో అటెండ్ అవుతారో లేదో దట్స్ సెకండరీ కదా. సో అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో లేదో తెలియదు. సో ఎవరైతే టుడే అటెండ్ అయ్యారో మేబీ రేపటి నుంచి మీకే మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రికార్డింగ్స్ ఆర్ మేబీ అదర్ అప్డేట్స్ అయినా మీకే వస్తాయి ఈ బ్యాచ్ మొత్తానికి. సో అందుకని డ్రాప్ అండ్ మెసేజ్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, సో డ్రాప్ మెసేజ్ ఆన్ వాట్సాప్. సో ఇక్కడ మెసేజ్ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్ వాళ్ళు, ప్లీజ్ సెండ్ రికార్డింగ్ అని ఇక్కడ చాట్ విండోలో పెడుతున్నారు, ఇక్కడ కాదు. ఓకే, సో వాట్సాప్ నెంబర్లో వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ దానికి మెసేజ్ చేయండి. క్లియర్ రైట్ ఎవరోన్? చూసారా మీరందరూ? ఓకే, సో ఎవరోన్ క్లియర్ రైట్? సో టుమారో ఇంకొన్ని స్లైడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీల్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ హ్యావింగ్. సో మేబీ మీ మైండ్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. సో సర్టిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, సో మేబీ కోర్స్ అవ్వక ముందు చేయాలా, ఆర్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఓకే గ్యాప్ ఉంటే ఎలా, సో ఇలా మీకు మైండ్లో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. సో మోస్ట్లీ టుమారో డెమో అయిన తర్వాత మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తుంది. స్టిల్ ఇంకా మీకు ఏమైనా పర్సనల్గా మాట్లాడాలనుకునే వాళ్ళైతే ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ ఆన్ ద సేమ్ నెంబర్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళైతే యూ కెన్ జస్ట్ టాక్ టు మీ డైరెక్ట్లీ, అండ్ ఆన్లైన్ వాళ్ళైతే యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ కాల్ టు దట్ నెంబర్. Based on that I can help you with extra queries whatever you are having. Clear right everyone? Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay then, sure. So requesting everyone to join the same meeting link tomorrow also. Okay, fine, we'll continue tomorrow. Thank you everyone. Okay, Thanks sir. for joining. Thank you. Thank Okay, you. bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.